Ladies and gentlemen, welcome to the official opening of Animasiros 2023 International Animation Festival. Animasiros 2023 με μία αναπνοή, 270 ταινίες, 53 χώρες, 6 εκπαιδευτικά προγράμματα, πάνω από 30 συνεδρίες της αγοράς, 5 projects στο Pitching Forum, 100 καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος, ελάτε όλοι. Αν κρατούσα ένα στιγμιότυπο ή ένα συστατικό του φετινού φεστιβάλ που το κάνει τόσο διαφορετικό, είναι η πολύ μεγάλη ανανέωση της ομάδας. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Δεν μπορείς να αλλάξεις χωρίς να βασίζεσαι σε νέους ανθρώπους, δεν εννοώ μόνο ηλικιακά, εννοώ νέους ανθρώπους μέσα στις καταστάσεις. Περνάμε φανταστικά εδώ στην αγορά, όλα είναι καταπληκτικά και η ζωή είναι τέλεια. It's very stimulating for me to be around younger people who, in fact, most people in the world are now younger than I am, so it's not hard to find them. But I love seeing the enthusiasm from young animators, and I sort of feed off that like a vampire. We are here because we support the animation community from Greece, and we are here to collaborate. And with my colleague Veronique, with the head of the market in Annecy, we will present about how we involve students in our festival and in the market and in the Annecy events. Being a producer doesn't exist without the creators, so it's very important to present my work that I have done, all the movies that I produced before, and to try to attract the best talented directors, even very young directors, and to try to collaborate with them in the future. We are really happy. This was a wonderful choice. I have been watching the films, and it's amazing how wonderful and healthy the creativity of our experts in animation is really all over our region. And in that sense, I think that helped to bring some attention to Portuguese animation, especially in Portugal. But I think if it was not me, it would be like anyone, because we've been producing amazing films that have been recognized all around the world for many, many decades and years. Portugal in the last, I would say, 10, 15 years has been striving a lot in terms of quality films, very different directors, very different types of stories, and very different type of art. Such an eye-opening experience, because coming to a small festival in the middle of the Greek islands, and you don't expect to have this impact that this festival has. The people, the legends that are coming to this festival are incredible. In LGBT animation films, there is a lot of dealing with subjects of feelings and identities and stuff that is more abstract. It's easier to tell the stories in animation. Ο στόχος πάντοτε ήταν παραγωγές για τη διεθνή αγορά σε πολύ ψηλό επίπεδο και πλέον το δρομολογούμε. You should maybe know in Greece here to know about my film. It calls Electra, and it was quite inspired by mythology and myth about Electra and Agamemnon and Clytemnestra. Actually, I'm always quite inspired by these archetypes and mythology, because I think they're always modern.
Πιστεύω ότι έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος για συνομιλίες με συνεργάτες και χώρες του εξωτερικού. Έχοντας και Ελλάδα πολύ μεγάλα ταλέντα, είναι πιστεύω η στιγμή με τη βοήθεια και ημών των παραγωγών και διανομέων να γίνει αυτή η γέφυρα και να γνωριστούμε και να ταξιδέψουμε. I don't think gender is really an issue as such. It's just kind of about getting important stories out and whatever your experience is. So I think animation brings something really special to documentary. I think it adds an element of the poetic. I think it can evoke the internal. Most documentary, live action documentary shows the external. But with animated documentary, you can evoke what people are thinking. You need a little bit of poetry in order to understand reality as well. They come together. You can't have one without the other. It's absolutely a tool, animation, to be included in documentary. So it's absolutely a tendency to see more animated films, which are documentaries. It's a good moment today in Greece to work together and push many projects and find some co-production maybe, or propose to the authorities here to funding. Το να έχει ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ μια αγορά δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι και απλό. Απαιτεί πάρα πολύ αφιέρωση χρόνου, προσπάθειας, επένδυση οικονομική και χρειάζεται και ένα χτίσιμο. Και σταδιακά με τα χρόνια αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει πολλούς καρπούς. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το reskilling, δηλαδή να ανεβάσουμε το επίπεδο των ίδιων των σκηνοθετών, των παραγωγών που συμμετέχουν στα φεστιβάλ, έτσι ώστε κάθε χρόνο να έχουμε όλο ένα και περισσότερες συμμετοχές, αλλά φυσικά και καλύτερες ταινίες. We discussed about the help, the fact that are useful for us students about the school, animation school, what is useful for our career about the graduation movies. We had a nice talk about education in animation in Europe, and also I'm happy because we got 2 of our student filming competition. Nice, super nice catalog, a true catalog, which is important, and also this Agora scheme is very interesting. Στο πλαίσιο της αγοράς του Anima Syros μαζευτήκαμε 5 φορείς, εκ των οποίων μέσα ήταν και το Υπουργείο Πολιτισμού, για να μιλήσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε στις διεθνείς αγορές το ελληνικό κινούμενο σχέδιο. Να κάνουμε πράγματα που να μπορούν να ταξιδέψουν, γιατί το animation έτσι κι αλλιώς δεν έχει πατρίδα. Όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται είναι καταπληκτικές και γενικά βοηθάνε στην συνύπαρξη ουσιαστικά των λαών μέσω του animation. Ήρθα και ως ομιλητής στην αγορά στα πλαίσια του βραβείου Στράτου Στασινός. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα τα masterclass και τις υπόλοιπες προβολές που διοργανώνονται, καθώς και όλους τους υπέροχους καλεσμένους. This is Joanna Quinn reporting to you from Anima Syros. Presently I should be in the Agora watching one of the lovely presentations, so I'm going to go. Bye. Κάνουμε μια καινούρια δράση, networking, για Έλληνες δημιουργούς, όπου τους φέρνουμε σε επαφή με ξένους σκηνοθέτες, παραγωγούς και διανομής, για να παρουσιάσουν τα project τους σε μικρά χρονικά διαστήματα, 15 λεπτά σε καθένα, έτσι ώστε να πάρουν συμβουλές ή να δημιουργήσουν συνεργίες για πιθανόν συμπαραγωγές. Oh, I think it's a really good opportunity to make new connections and friendship and trying to find things that really similar or common between countries that I never thought it would be. And it's a really good opportunity to expand the technique or the storytelling between cultures by knowing each other's cultures. I think the pitching participants really got to understand their own projects by working on the pitch for 3 days, and then hopefully they are getting context from today, and they're gonna continue pick up these contacts for their future collaborations.
We're here at Animasiros for a workshop called Cutting Up the Myths. It's a stop motion workshop. It's 3 days and we got like 18 participants and they're all going to make their own cut out animation film. I'm a 2D animation director mostly. We're doing a workshop here at Animasiros with cutout technique and cutting up ancient Greek mythology. Κάνουμε ένα εργαστήριο stop motion animation με τίτλο «Ξεθάβοντας την αρχαιότητα» με παιδιά και εφήβους. Η θεματική αφορά την αρχαία Ελλάδα. Θα κάνουμε ουσιαστικά τη διαδικασία που ακολουθεί οποιοσδήποτε θέλει να κάνει μια ταινία stop motion animation, που σημαίνει ότι έχοντας το σενάριό μας φτιάχνουμε τις κατασκευές που θα χρειαστούμε, θα κάνουμε τα γυρίσματα και μετά θα κάνουμε και την αφήγηση της ιστορίας. Θα την κάνουν τα ίδια τα παιδιά. Για άλλη μια χρονιά η ομάδα του ΚΑΠΗ ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε σχέση με αυτό που ανέλαβε να κάνει. Ασχοληθήκαμε με τα αγγεία, με τις μορφές των αγγείων και συγκεκριμένα τις μελανόμορφες φιγούρες που υπάρχουν στα αγγεία, τις οποίες φτιάξαμε με χαρτοκοπτική και με σπαστά μέλη σαν αυτά του Καραγκιόζη, οι οποίες θα μας διηγηθούν διάφορες μικρές ιστορίες. Αποφασίσαμε στο εργαστήριό μας να κάνουμε ζωντανές αγγεωγραφίες, δηλαδή διαλέξαμε διάφορες αγγεωγραφίες να τις κουνήσουμε και να τις φέρουμε στα μέτρα μας στο animation. Η ομάδα, όπως κάθε χρόνο που συνεργαζόμαστε, είναι η ομάδα του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ερμούπολης Σύρου. Η κεραμική είναι από την αρχαία Ελλάδα εδώ και 6.000 χρόνια, υφίσταται και στο μέρος που είμαστε κτλ. Οπότε είναι αδύνατο να μην υπάρχουν αναφορές και εμπνεύσεις από τις φόρμες, από τα σχέδια, από τα υλικά. Ειδικά οι φόρμες οι κυκλαδικές για παράδειγμα είναι αξεπέραστες. Έφτιαξαν μια εκδοχή ενός τηγανόσχημου αγγείου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σύρο, γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολύ σημαντικά τέτοια ευρήματα εδώ. Είναι ένα υλικό το οποίο μαγνητίζει τα παιδιά, και η πλαστικότητά του και το γεγονός ότι έχει αυτό το λέρωμα που είναι μια ενοχή πολύ ωραία, το να λερωθείς αλλά να επιτρέπεται. Μαζί με το Animasiros, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κάναμε την Αθήνα της Belle Époque Animation. Για 16η χρονιά φιλοξενούμε το Animasiros. Μία δράση που πραγματικά οι Συριανοί πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του νησιού μας που ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, μας κάνει διεθνώς γνωστούς. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία προς όφελος του Πανεπιστημίου και του τμήματος εδώ της Σύρου και θέλουμε να την επεκτείνουμε και να την προωθήσουμε και στο μέλλον και με καινούριες δράσεις και με καινούρια πεδία συνεργασίας. Έχουμε στο πλευρό μας τη Χάρη Αλεξίου που δέχτηκε να απαγγείλει ξανά για μας τους στίχους του τραγουδιού «Όλα σε θυμίζουν» και έτσι να μας βοηθήσει να ξεδιπλωθεί η ζωή του Μάνου Λοΐζου με την τέχνη του animation σε 90 δεύτερα. Ο προσωπικός κύκλος που έχω ανοίξει με το φεστιβάλ εδώ και 16 χρόνια δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Για μένα Animasiros σημαίνει πολιτισμός. Στο Animasiros έχουμε βρει ένα γόνιμο τόπο συζήτησης με μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και μια δική τους οπτική γωνία. Μαθαίνουμε και εμείς για μεγάλα ζητήματα. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι τρίτη χρονιά φέτος που συμμετέχουμε, είναι να διερευνήσουμε την σχέση μεταξύ τέχνης και δημοκρατίας. Η αφορμή ήταν η πόρτα που άνοιξε το Animasiros στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πούμε τις απόψεις μας και τις αγωνίες μας για τον κοινό στόχο που είναι η δημοκρατία. Ποιες είναι οι συνθήκες που αφήνουν τον άνθρωπο να είναι δημιουργικός? Το Πανεπιστήμιο Προφανώς και η Μόρφωση, μια άνεση της σκέψης. Η τέχνη είναι ένας παράγοντας δημιουργικότητας. Τη δημιουργικότητα την έχουμε μεγάλη ανάγκη, γιατί η δημιουργικότητα είναι βάση της καινοτομίας. Η καινοτομία κινεί το σύγχρονο παραγωγικό σύστημα, άρα λοιπόν μπορεί ενδεχομένως η τέχνη σε αυτό να συνεισφέρει. My feeling so far is that it's a really wonderful atmosphere, it's a really beautiful place, so I'm really excited to explore it further. Έφερα ένα βίντεο κλιπ
Λέγεται ο Μέγας Ράφτης. Είναι stop motion. Μου έχετε κάνει συνέντευξη πάρα πολλές φορές. Και έχω μπει στο βίντεο μια φορά. Αλλά χαίρομαι γιατί φορούσα μπλούσα της Λάτσιος, η ομάδα της καρδιάς μου. Και φέτος δεν θα μπω στο βίντεο.